ધરમપુરના કરંજવેરી ગામના ગૌચરણને રાજચંદ્ર ટ્રસ્ટ દ્વારા કપટથી પડાવી લેવાના બદ ઇરાદાને નાકામ કરવા ગ્રામજનો દ્વારા ગતરોજ એક રેલી કાઢી બરમદેવ અને માવલી માતાની પૂજા વિધિ કરવાનો એક પ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આવો જોઈએ એ પ્રસંગનું ડિસિઝન ન્યૂઝનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટિંગ. परमदेव की कानभूत की देवस्थान तुम्हाला पूरी नाचणी धूळ करशील आमने जबाबदारी नहीं रहा मत तुम्ही मग आवडत तसं करा पण मग आमने जबाबदारी मग आया तुम्ही ही जबाबदारी लेवला तुमने गामना गामदेव गामना हरमनबळे गामने गाम भराडी पण गामने गंगोर मावली पण तुम्ही पण सत्वाला जा एसवाला जा पण संगतीने पंक्ती असेल म्हणजे संगतीने पंक्ती राहिले तुम्हाला याला दूर कसेल पुन्हा सत्वा पुन्हा एसवा पंक्तीला जा एक भी तेल वाला भूल सके कि કેમથી નીકળો? એમથી નહીં નીકળ્યા હે મારે. અહીંથી બેન ચડી ગયા. આમથી નહીં ઉભા રહો અહીંયા બાજુ ઉભા રહો तुम्ही तर दगड कुठाने आणि तर सेवा करताल पण ही सेवा खासाठी तुमच्यासाठी राजा ह्याला दूर करसेल तर तुम्ही सेवा आणि चाकरी दरवर्ष तुम्ही सेवा आम्ही देऊ तरी पण भेट चंद्राना रेगा चढून तो कहासाठी तुमच्यासाठी आम्ही दूर करत आहे आम्ही नागदान बाळकाळे डोकीना मान्य आदिवासी पडेल માની દે નારેલ કેરા જો સોલો મામા છે ફૂલા ચડો મામા
मानवा भेट ये पण ही परजा दुरून आलेला आम्ही गामना व्यक्ती आमना असं न खंडाळलेला आहात पण हे सत्वांवर ज्या हे स्वांवर ज्या ह्याला तुम्ही पण दूर करशेल तर तुम्हाला इथं परदेशी माणसं आहात असा असला माणसाने विचार कर जास ते तुम्हाला पुरी हा नाश करतील तुम्ही मग आमची जबाबदारीने राहायला असं तुम्हावर शितोडा चढ जाईल पांढरा पुराय असेल मातीमा पुराय असेल जे तुम्हाला देवरूपे नाही मानत तुम्हाला तर दगड रुपये मानतील पण आता सत्वांवर ज्या यशवांवर ज्या ह्याला दूर कसेल तर तुम्हाला सत्वा तुम्हाला यशवा खरा रानभूत पडेल हस रानभूत धारते साखर असतो आम्ही त्यांना धन बाळा हा काळे डोकीला मान्य पडेल आज चमत्कार ज्याने दाखवस ना तर तुला सत्वा तुला इसवा नाही राहतात तुलाही चमत्कार दाखवला पुरी दाखवला पडेल ये मुंबरा ये थोडा की येवत थाव परमदेव की जय, परमदेव की जय, परमदेव की जय, रानभूत की जय। सरकारी नी इनी रे वरला तीना वरला हां वर खाती खाता यो पट्टा कर यो नहीं वाला यो आखा यो आखा पट्टा यो आखा परमदेव की जय, परमदेव की जय, रानभूत की जय, रानभूत की तो मग तुझा आपल्याला हल फरगा येऊ काढला फरगा काढला सवाल पडला होता मग काढला सवाल करायचा मग काही काढलं ते काय मग हे करू इंद्राला नाचू लागले
હાટે તો ફૂલા છે ફૂલા તાલે ગુલાબ ગુલાબ ભાઈ ચડો હારમાં શું ફૂલા તાલે ચાલે બધા કટ્ટા કો ગાલી दोन करो के चाले करला काय रे चालला के एका बाकी आहे पान जंजड़ी हो कचोरी वराड़ी में बाजूली शहरी हुई नगरी होगी आज तूने कचेरी लावीस पण आज तुला श्रीफळ आहे आज सत्तवाला लिहियो इसवाला जा आम्ही तर खुशीला लिहितो पण ही पर्जन आमने यहाँ आयो गाया तू आमने झगडा मानेल प्रोफाइल में आनेल पण आम्ही ते काळे डोकीने मानजे तुला शेवटला मान्य पडेल फोटो ठेवला सत्तवाला बस ए तो नाश्ता लेना तो मागून जा नाश्ता ठेवला हटा पड काही नाही आजी पण तुझा कटावीस कटणे आभी हवी जुगी हवी धरती हवी वंशी हवी वराडी हवी वाजन हवी सहारी हवी नगरी हवी पण आज आम्ही चाकरीला ना आम्ही काळे डोकीना मांजे पडेल आज सत्तवाला जो इसवाला जो हमने पाठशी नहीं तो तू ना सत्वा तू ना इसवा तो तुला पूरी ना नाच ने धूल करती ला जाए पार्टी कर जा है तुम्हें देव रुपये नहीं मानत आहे तर 70 रुपये मानत आम्ही देव रुपये जाया आम्ही तर तुला जाया 2 हात तिच्या माथा पगे पडજો पण આ સત્વાલા પણ એના ચમત્કાર જો નહીં રાખવો ને તો તુલા સત્વા તુલા એસવા ઉતરી જાતીલા અમે પથ્થર માનું આયા દેવ નહીં માનજો ના તું તો અગ્રાવતી આયા तुम्ही तर देवरूपी मान्य आ जाय तर तुम्ही तर दुधाने हांगोळी करा तेला तुपाने जमना करा आम्हाला तर मीठ मिळ पीठ नाही मीठ काय आम्ही नागदान बाळ काळे डोकीला मान्य पडेला या सत्वाला दिजो एसवाला दिजो पण ही श्रीफळ चढ वर्जन पण श्रीफळ तुने आशाय चढ वर्जन એના ચમત્કાર નહીં રાખો તું સત્વા તો ના એસવા ઉતરી જાતીલા આમી તો પથ્થરમાં આદિવાસી સમાજ એટલે પ્રકૃતિ પૂજક સમાજ. પ્રકૃતિ પૂજક એટલે જે જંગલના દેવો છે, જે આદિવાસી સમાજના પ્રકૃતિ સાથે જંગલ જમીન સાથે જોડાયેલા દેવો છે, એમની પૂજા કરતો વર્ષોથી અને પ્રાચીન સમયથી આવ્યો છે આદિવાસી સમાજ. જ્યારે પણ એમને મુશ્કેલી પડે છે ત્યારે તેઓ પોતાના દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના કરે છે, આરાધના કરે છે અને મનાવે છે અને પોતાને જે પ્રશ્નો છે, પોતાની જે સમસ્યાઓ છે એમને એ દેવોને સંભળાવે છે અને એમના પાસેથી આશીર્વાદ લે છે અને એ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે છે એવું એમનું માનવું છે અને એ થતું આવ્યું છે. ધરમપુરની આજે વાત કરવાનો છું ત્યારે ધરમપુરમાં કરંજવેરી ગામની જે ગૌચરણની જમીન છે એનો વિવાદ ખૂબ જ ચગ્યો છે અને એ સતત 2-3 મહિનાથી મીડિયામાં પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. એમાં અહીંના સ્થાનિક ધારાસભ્ય દ્વારા આવેદનપત્ર પણ આપવામાં આવ્યું, તે સિવાય ગ્રામસભાનું પણ આયોજન થયું અને એ ગ્રામસભામાં ગ્રામજનોએ નક્કી કર્યું કે જે બી આ જમીન પચાવી પાડવાના ફિરાકમાં છે, એટલે કે જે રાજચંદ્ર નામનું અહીં ધનાઢ્ય ટ્રસ્ટ છે જેમણે અહીંયા ધરમપુરમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય ખડું કરી દીધું છે, પણ કરંજવેરીના જે ગ્રામજનો છે તે ગ્રામસભાના આધારે એમની સામે લડત લડી રહ્યા છે. આજે એમણે કરંજવેરી ખાતે જે દેવ આવેલા છે, આદિવાસી દેવ બરમદેવ અને જે માવલી માતા છે, એમની પૂજન વિધિ રાખી હતી અને ત્યાં આખા ગ્રામજનો સાથે આદિવાસી આગેવાનો પણ જોડાયા છે. આદિવાસી આગેવાનો સાથે પણ આપણે વાતચીત કરીશું અને જે અહીંના જે સ્થાનકો છે, જે દેવી દેવતાના સ્થાનકો છે એનું શું મહત્ત્વ છે અને જે કરંજવેરીના ગ્રામજનો છે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. આપણે જે સતત આદિવાસી દેવો દેવતાઓની પૂજા કરે છે, જે માવલી માતાની પૂજા કરે છે, બરમદેવની પૂજા કરે છે, એવા જે ભગતો કહી શકાય આદિવાસી સમાજના, એમની સાથે વાત કરીશું અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કેટલું મહત્ત્વ છે આ જે માવલી માતા છે એમનું અને જે મહત્ત્વ છે એને લઈને તેઓ શું માને છે અને જો આ જો જમીન જે કહેવાય રહ્યું છે કે રાજચંદ્ર અહીંયા યુનિવર્સિટી બનાવવાનો ફિરાકમાં છે, તો આ જો પોતાના આદિવાસી સમાજના જે દેવી દેવતાઓ છે એ જો પૂરી દેવામાં આવશે કે પૂરણ કરવામાં આવશે તો કદાચ પૂરાઈ જશે તો શું થશે, એવા તમામ પ્રકારના સવાલો સાથે આપણે ભગત સાથે વાત કરીશું. તમારું નામ શું અને આ માવલી માતાનું મહત્વ શું છે? જીણાભાઈ, આજ અમે ગામ રીતે વાડા વડીલથી ચાલતા આનેલા, વાડા વડીલથી દેવ દેવતા બધા અમને બધા પોતપોતાના બધા એ સંગ્રહ કરેલ, તેને અમે પૂજા કરજો. આજે એમાં મોંઘવારીમાં લાખો રૂપિયા અમે એનાसाठी ખર્ચજો ને એ વાણિયા લોકો જૈન વાણિયા અનાથ ને એલા પચાવલા માગત તો એ મિલગત અઠ સરકારી હતી ને સરકારીમાં બી એ મિલગત વસાવલા માગત ને તો આम्हाला દુઃખ લાગે. તો અમે એક દિવસ
એ દેવ દેવતાને અમે પૂજા કેવી રીતે કરી શકીએ? અમને સપને આનેલા એ દેવ દેવતા એ માવલી માતા હા, અગ્રાવતી હા, એ ગામને અમને માવલી હા, આજે ગામના હરમન બળી હા, એક દિવસે ગામને હરમન બળીવાર બી ચડી બીસतील પણ એ અમે દૂર કરેલા માગ્યું એને હારે અમે કોઈ ઝઘડા નહીં કરેલું માગલું પણ આમની જે જાગા સરકારી હા એ વ્યવસ્થિત છોડુલા રહત છોડી દેત તો અમે બહુ એ શાંતિ એકદમ પણ એ તો દેવ દેવતા બી તો પૂરી દેવલા માગત તો અમે તો દેવ દેવતા તો અમે તો જીવજો એ આશા આમના પૂર્ણ એકદમ અમને એ કરજો એ આગળ ચાલે તેને પાછળ અમે ચાલજો આજ આમાં પાસે ડોંગોર માવલી હા ગામના ગામ દેવ હા ગામ ભરાડી હા ગામ ડોંગોર માવલી બધા હરમન બળી હા ઘરમાં અમને દેવ કનશ્રી હા હીરોબા હા બધા અમને હા તે બધા અમે ગામવાળા બધા એની સેવા ચાકરી કરજો ને એને આધારે અમે જીવજો તો અમને ખેતીમાં વાડીમાં અમારા બધા એ સહકાર કરે ધંધા રોજગાર બધા અમને એ સહકાર ના ચાલે તો આજે જે લૂંટી લે તો આમના તો કોઈ અઠો વાડા વડીલના કોઈ અઠો આમના તો ઈન નહીં રહે કોઈ આમના તો પંતું જ ભૂલી જાય છે તો પછી અમને કાશને આધારે રહેલા અમે દેવ સેવા કરતા આનેલા અમે કાળે ડોકીના માંજ્યા પડેલા એ દેવ રૂપે માંજેલા અમે દૂધાને આંગોળી કરજો તેરા તુપાના જેવના કરાડજો આ સેન્દ્રી રેગા ચડાવજો આપણે અમૃતાના પુંજ પાડજો માટીના પુંજ પાડજો ને પાણીના દેવા બળે ને આજ અમૃતાના પુંજ પડે ને તેલા તુપાના દીવા બળે ને અગરબત્તી પેટવજો ફૂલ ચઢવજો સેન્દ્રી રેગા ચઢવજો તો એ અમને એને અમને દર્શન આम्हाला दूर देव डेराમાં જવાય ને આમના ગામના દેવ डेरा આમના येन पडेला हात जो ये पूरी देतील तर तुम्हाला आम्हाला કોઈ પૂરી હોઈ જાય અમને ને આम्हाला પણ એને આશય અમે જીવજો એને આશય એ જો પૂરી દે તો આમના તાઠે પુરાણ હોઈ જાજો ને અમે તે કોઈ કાંઈ રહે નહીં અમને 2-5 લાખ રૂપિયાના અમે ખર્ચ કરીને એના દર્શન કરજો 8 દિવસના અમે એની મડોલી બનાવજો ને તેમાં ધૂણજો ને તારપા વાજીતર બધા અમને એ સહકાર ના ચાલે તો આજે જે લૂંટી લે તો આમના તો કોઈ અઠો વાડા વડીલના કોઈ અઠો આમના તો ઈન નહીં રહે કોઈ આમના તો પંતું જ ભૂલી જાય છે તો પછી અમને કાશને આધારે રહેલા અમે દેવ સેવા કરતા આનેલા અમે કાળે ડોકીના માંજ્યા પડેલા એ દેવ રૂપે માંજેલા અમે દૂધાને આંગોળી કરજો તેરા તુપાના જેવના કરાડજો આ સેન્દ્રી રેગા ચડાવજો આપણે અમૃતાના પુંજ પાડજો માટીના પુંજ પાડજો ને પાણીના દેવા બળે ને આજ અમૃતાના પુંજ પડે ને તેલા તુપાના દીવા બળે ને અગરબત્તી પેટવજો ફૂલ ચઢવજો સેન્દ્રી રેગા ચઢવજો તો એ અમને એને અમને દર્શન આम्हाला दूर देव डेराમાં જવાય ને આમના ગામના દેવ डेरा આમના येन पडेला हात जो ये पूरी देतील तर तुम्हाला આમના કોઈ પૂરી હોઈ જાય અમને ને આम्हाला પણ એને આશય અમે જીવજો એને આશય એ જો પૂરી દે તો આમના તાઠે પુરાણ હોઈ જાજો ને અમે તે કોઈ કાંઈ રહે નહીં અમને 2-5 લાખ રૂપિયાના અમે ખર્ચ કરીને એના દર્શન કરજો 8 દિવસના અમે એની મડોલી બનાવજો ને તેમાં ધૂણજો ને તારપા વાજીતર બધા ઢાંગડી ને કાઠેલીને અમે નાચજો ને ખૂંજો ને આટલી સુધી નાચજો ને અમે આમના પોતાને ખર્ચે 5 લાખ રૂપિયાના ખર્ચ કરીને અમે એ કરજો ઈશા અમે આદિવાસી અને ગામલા तुम्ही 1000 माणसांना त्याला आम्ही खावाडજો आता हे वाणी तर 5 माणसाला खावाडवला राजीने मळ कोयला पाणी ओपला राजीने मळ वाणे नहीं मानत तर काय करशे नाही हे तर आम्ही सोडाडो એટલે સોડાડું એનાसाठी मग દેવું જ જાને यो નીંદ સોડત ને એલા પૂરી તાકત यो પથ્થર માનજો તો દેવની માનજો ને અમે ત્યાં એના સતમા પૂરા ત્યાં तुम्हाला देववर विश्वास आहे नाही आम्हाला देववर पुरा विश्वास आज સુધી આમના વાડા વડીલ દેવના વિશ્વાસ રાખીને રહેલા તે આજ તે રીતે અમે ચાલજો આપણે કાળે ડોકીને માનજો બીજા હાથ ને ત્રીજા માથા એલા અમે પગે પડીજો ને એને આશાએ અમે ચાલજો બરાબર આ હતા ગામના ભગતશ્રી જેમણે આ જે માવલી માતા છે બરમદેવ છે એનું મહત્વ સમજાવ્યું અને આપણે બીજા પાસેથી પણ જાણીશું ગ્રામજનો સાથે પણ વાત કરીશું તેથી પહેલા જરાક આદિવાસી આગેવાનો સાથે વાત કરી લઈએ કલ્પેશભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે જેઓ ધરમપુરમાં ખાસ કરીને જે ન્યાયની લડત હોય તો લોકો એવું માને છે કે ન્યાયની લડત હોય તો પોલીસ પાસે નહીં પણ પહેલાં કલ્પેશ પાસે ભાઈ પાસે જવું જોઈએ કેમ કે ત્યાંથી ન્યાય મળી જાય છે આપણે એમની પાસેથી જાણીશું અને એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આ પ્રકારનું જે ધરમપુરમાં જે રાજચંદ્રના અધિકારીઓ કે પછી જે એમના જે સેવકો છે એમના દ્વારા જે આદિવાસી પરંપરાને નેસ્તે નાબૂદ કરવા તરફ જે વધી રહ્યા છે એને લઈને તેઓ શું વિચારે શું માને છે અને કરંજવેરી ગામના લોકો વિશે શું માનો છો તમે
મારે એટલું જ કેવું છે, આજે કરંજવીરના ગામજનો અને અમારા જે ભગત છે એમના દ્વારા અમે પૂજા માવલી માતાની કરી હતી અને માવલી માતાને આજે એક જ પ્રાર્થના કરી છે કે જે અમારા સમાજ પર જે આફત આવી પડી છે એનું નિરાકરણ કરો અને જેમના દ્વારા આફત લાવવામાં આવી છે એમને સદબુદ્ધિ આપે, કારણ કે અમારો સમાજ એક છે, વર્ષોથી અમારી આસ્થા માવલી, બરમદેવ, કંછેરી એમના પર જોડાયેલી છે અને અમારું જે કોઈ પ્રથમ ધાન પાકે છે તો અમારા લોકો પહેલાં માવલી માતાને આપે છે અને પછી જે ધાન ઘરમાં ઉપયોગમાં લેતા હોય છે, એટલે અમારા સમાજ માટે માવલી માતાનું વિશેષ મહત્વ છે. ખાસ કરીને આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે દરેક લડત જે આદિવાસી સમાજની લડત હોય છે એ લોકો દ્વારા ઉપાડવામાં તો આવે છે, પછી એ ધીમે ધીમે રાજકારણના તરફ આગળ વધી જાય છે. તો શું આ લડત પણ તમને એવું લાગે છે, કેમ કે પહેલાં આપણે આવેદનપત્ર આપ્યું, ત્યારબાદ આપણે ગ્રામસભામાં પણ ઠરાવ કર્યો, તો પણ ગ્રામસભાના ઠરાવ પછી પણ જે રાજચંદ્રના જે અધિકારીઓ છે કે સેવકો છે એવું માનતા નથી. એમણે આવતીકાલે ઉદ્ઘાટનનું કંઈક નવું જાહેર આમંત્રણ આપ્યું છે. તો આવા સમયે આદિવાસી સમાજના લોકો કેવી રીતે ધરપત પકડે, કોણ એમને ન્યાય આપશે? તમને શું લાગે છે કેવી રીતે આગળ વધી શકે લડત? તમે કીધું કે રાજકારણ, પરંતુ આનંદભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ રાજકારણ નથી કરતા, ફક્ત સમાજકારણ કરે છે અને આમાં બી અમારું સમાજ જ કારણ છે, કારણ કે અમારા સમાજને ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાય થઈ રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં સમિતિ સાથે અમારી ચર્ચા થઈ છે. આ સમિતિને જે કંઈ બી નિર્ણય હશે અને એ લોકો જે કંઈ બી લડત ઉછેરી એમના પર જોડાયેલી છે અને અમારું જે કોઈ પ્રથમ ધાન પાકે છે તો અમારા લોકો પહેલાં માવલી માતાને આપે છે અને પછી જે ધાન ઘરમાં ઉપયોગમાં લેતા હોય છે, એટલે અમારા સમાજ માટે માવલી માતાનું વિશેષ મહત્વ છે. ખાસ કરીને આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે દરેક લડત જે આદિવાસી સમાજની લડત હોય છે એ લોકો દ્વારા ઉપાડવામાં તો આવે છે, પછી એ ધીમે ધીમે રાજકારણના તરફ આગળ વધી જાય છે. તો શું આ લડત પણ તમને એવું લાગે છે, કેમ કે પહેલાં આપણે આવેદનપત્ર આપ્યું, ત્યારબાદ આપણે ગ્રામસભામાં પણ ઠરાવ કર્યો, તો પણ ગ્રામસભાના ઠરાવ પછી પણ જે રાજચંદ્રના જે અધિકારીઓ છે કે સેવકો છે એવું માનતા નથી. એમણે આવતીકાલે ઉદ્ઘાટનનું કંઈક નવું જાહેર આમંત્રણ આપ્યું છે. તો આવા સમયે આદિવાસી સમાજના લોકો કેવી રીતે ધરપત પકડે, કોણ એમને ન્યાય આપશે? તમને શું લાગે છે કેવી રીતે આગળ વધી શકે લડત? તમે કીધું કે રાજકારણ, પરંતુ આનંદભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમ રાજકારણ નથી કરતા, ફક્ત સમાજકારણ કરે છે અને આમાં બી અમારું સમાજ જ કારણ છે, કારણ કે અમારા સમાજને ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાય થઈ રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં સમિતિ સાથે અમારી ચર્ચા થઈ છે. આ સમિતિને જે કંઈ બી નિર્ણય હશે અને એ લોકો જે કંઈ બી લડત ઉપાડશે એમાં અમારી આખી સમગ્ર ટીમની સાથે રહેશે અને પડખે રહેશે, અને આ લડાઈ બી ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ઊંધા પાટે લઈ જવાની વાત કરશે, પણ એ અમે સમિતિ સાથે ચર્ચા કરીને એમને કીધું છે કે જે તમારી સમિતિ નક્કી કરે એ જ અગાડી નિર્ણય લેજો. કલ્પેશ કહે કે બીજો કંઈ કે ત્રીજો કંઈ એ નિર્ણય માન્ય રાખવામાં આવતો નથી. શું કહેશો તમે રાજચંદ્રના જે બી અધિકારીઓ છે કે જે બી ટ્રસ્ટીઓ છે એમને અમે એક જ સંદેશો આપીએ છીએ કે આ જે અમારી સમાજની જળ, જંગલ, જમીન અને અસ્મિતા બચાવવાની વાત હોય એમાં અમે ક્યારે પણ બાંધછોડ કરીશું નહીં, છેલ્લે સુધી લડી લેશું, કારણ કે અમને બાબા સાહેબ જે સંવિધાન આપ્યું છે એના આધારે બી લડતા આવડે છે. આમાં ગ્રામજનો હવે રૂઢી પ્રથા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે કે આપણો જે મૌલિક અધિકારો છે એમને લઈને આગળ વધી રહ્યા છે. તમને શું લાગે છે એમનાથી ન્યાય મળશે ખરો? અમે શરૂઆતથી કહેતા આવ્યા છે કે ગામે ગામ રૂઢી ગામ સભાઓ ઊભી કરો, કારણ કે રૂઢી ગામ સભાના આધારે અનેક એવા પ્રોજેક્ટો છે, સરકારના મહત્વના પ્રોજેક્ટોને બી ઘર ભેગા થવું પડ્યું છે. એટલે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે અહીંયા પણ વહેલામાં વહેલી તકે રૂઢી ગામ સભાનું આયોજન થાય અને તેમાં દરેક ગામે ગામથી જોડાય અને બીજા ગામોમાં બી રૂઢી ગામ સભાનો ઠરાવો થાય અને રૂઢી ગામ સભા બને એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આપણી સાથે બીજા કપરાડાના પણ આદિવાસી આગેવાન છે જયેન્દ્રભાઈ. તેઓ કરંજવેરીના લોકોને સપોર્ટ આપવા માટે સીધા કપરાડાથી અહીંયા સુધી આવ્યા છે. આપણે એમની પાસેથી જાણીશું શું લાગે છે તમને, આ આખી ઘટનાને તમે કેવી રીતે જુઓ છો? આ જ્યારે ધરમપુરનું ગામ કરંજવેરી, જ્યારે રાજચંદ્રના ટ્રસ્ટીઓએ આ જમીન હડપી છે, ત્યારે આદિ અનાદિ કાળથી અમારા પૂર્વજોથી જે અમારા પ્રકૃતિ પૂજક હતા અને હાલમાં પણ એ વાસ્તવિકતા આપણે જોઈ શકીએ દરેક જગ્યાએ. જે તે તહેવારે આપણા પ્રકૃતિ પૂજક તમામ ગ્રામજનો અને રૂઢી પ્રથાના આધારે એ પ્રમાણે રીત રિવાજ ચાલે છે. ત્યારે આજે જ્યારે અમે કરંજવેરી ખાતે કલ્પેશભાઈ છે, તમામ ગામના આગેવાનો, સરપંચો, તમામ આદિવાસીના શુભચિંતકો ભેગા થઈને જ્યારે આજે પ્રકૃતિની પૂજા કરી અને અહીંયા બ્રહ્મદેવ અને માતાજી છે, ત્યારે અમે આ તો અમારી આદિ અનાદિ કાળથી પરંપરા છે. એ જ રીતે રાજચંદ્રમાં પણ રાજચંદ્ર જ્યારે શરૂઆત ન કરી એના પહેલાં પણ ત્યાં પણ અમારા દેવી દેવા પૂર્વથી સ્થળ હતું. એણે પણ એ લોકોએ
જે ગેરકાયદેસર કરીને હડપ કરીને ત્યાં મહેલ બનાવવામાં આવ્યો છે, ખરેખર તદ્દન પ્રકૃતિના વિરોધ એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે કરંજવારી ખાતે આજે અમે પ્રકૃતિની પૂજા કરી અને આવતીકાલે એ લોકો કંઈ ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. ત્યારે અમે રાજચંદ્રના ટ્રસ્ટી સાથે તમામ રાજકીય પ્રતિનિધિઓ પણ એમને પણ અમે વિરોધ કરીએ કે આ પ્રકૃતિ ના પૂજકોને તમે ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરીને બોલાવી રહ્યા છે. એ ખરેખર તદ્દન ખોટી વાત છે. એ કુદરતી વિરુદ્ધ છે તમારું કાર્ય. તો એ તમે ભાનમાં આવો અને એ કરંજવેરીની જે જગ્યા છે એ તમે છોડી દેજો, નહીતર અમારા તમામ આદિવાસી પટ્ટાના તમામ જે પણ રૂઢી ગ્રામ સભાઓ છે, તમામ સામૂહિકતા રૂઢી પ્રથા ગ્રામ સભા કરીને અમે એનો સદંતર વિરોધ કરીશું અને આ જગ્યા જે પહેલે હતી એ જ પ્રમાણે અમે એના માટે સતત અવિરત અને કટિબદ્ધ રીતે લડત કરીશું. આપણા આદિવાસી સમાજમાં જોઈએ તો વિરોધ કરીએ કે આ પ્રકૃતિ ના પૂજકોને તમે ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરીને બોલાવી રહ્યા છે. એ ખરેખર તદ્દન ખોટી વાત છે. એ કુદરતી વિરુદ્ધ છે તમારું કાર્ય. તો એ તમે ભાનમાં આવો અને એ કરંજવેરીની જે જગ્યા છે એ તમે છોડી દેજો, નહીતર અમારા તમામ આદિવાસી પટ્ટાના તમામ જે પણ રૂઢી ગ્રામ સભાઓ છે, તમામ સામૂહિકતા રૂઢી પ્રથા ગ્રામ સભા કરીને અમે એનો સદંતર વિરોધ કરીશું અને આ જગ્યા જે પહેલે હતી એ જ પ્રમાણે અમે એના માટે સતત અવિરત અને કટિબદ્ધ રીતે લડત કરીશું. આપણા આદિવાસી સમાજમાં જોઈએ તો આદિવાસી સમાજના જે આખો ગ્રામીણ વિસ્તાર છે એમાં દરેક ગામમાં ગૌચરણ આવેલી છે. જો આવી રીતે કોઈ ધનાઢ્ય ટ્રસ્ટ કોઈ ગામમાં આવે અને પોતાના પૈસાના જોરે આવી જે ગૌચરણ જમીનો છે એને હડપી લેવાની કોશિશ કરે, ત્યારે આપણા આદિવાસી સમાજના આગેવાન તરીકે તમે શું વિચારો છો? આવા ટ્રસ્ટોને આપણે આપણા ગામમાં જગ્યા આપવી જોઈએ કે પછી જે જગ્યા આપે છે ગ્રામજનો પૈસા દેખીને જે જગ્યા આપે છે, શું લાગે છે તમે એક આગેવાન તરીકે એ લોકોને શું કહેશો? દરેક ગામ અમે એવા ટ્રસ્ટી લોકો જે આદિવાસી સમાજ માટે કંઈક સેવાના અર્થે વિચારધારા કે ભાવના હોય તો એવા ટ્રસ્ટીઓ અમે એવું પહેલ કરીએ કે તમે ગ્રામજનોને આવી ટ્રસ્ટમાં સામેલ કરો અને જવાબદારી સ્થાનિક લોકોને આપો. કારણ કે આદિ અનાદિકાળથી અમારી સંપત્તિ છે. એ સંપત્તિ તમે આ રીતનું કરતા રહ્યો તો અંગ્રેજ કરતા વધારે ગુલામીનું કાર્યસ્થાન આ કરી રહ્યા છે અને આવનારા દિવસોનો આ ખુલ્લું ખબર પડે કે આદિવાસીની સંસ્કૃતિ લુપ્ત કરવાના એ લોકો આયોજન 100% કરી રહ્યા છે. જો આ રાજચંદ્રના ટ્રસ્ટીઓ આ જે ગઈકાલે જે કરવાના છે, આવતીકાલે જે કરવાના છે ઉદ્ઘાટન એ કરે અને આ જમીન વિશે એ લોકો નહીં માને, તો તમે એક આગેવાન તરીકે શું વિચારો છો? શું કરી શકો? અમે આવતીકાલનું એ લોકોનું ઉદ્ઘાટનનું આયોજન છે. તો આજે અમે તમામ આદિવાસીના શુભચિંતકો, તમામ આદિવાસી સંગઠનના પ્રમુખો, અમે કલ્પેશભાઈ છે, અનંત સાહેબ છે, કે તમામ ગ્રામજનોના સરપંચ છે, આગેવાન છે, કે અન્ય ગામના જે સમાજ સેવકો છે એ લોકોને અમે મેસેજ આપીશું કે આ જગ્યા પર આપણા પ્રકૃતિને ખલન કરી રહ્યું છે તો આપણે એનું આંદોલન કે એને વિરોધ કરવા માટે આપણે તૈયાર નીકળવું પડશે. ચાહે કંઈ પણ રાજકીય તંત્ર કરે કે વહીવટી જે પણ પોલીસ વિભાગ પણ એમને પણ અમે ચોખ્ખો જવાબ આપીશું કે સુપ્રીમ કોર્ટ કહે છે કે ગુજરાત સરકારની એક પણ જમીન નથી કે કેન્દ્ર સરકારની એક પણ જમીન નથી અને સુપ્રીમ કોર્ટ એમ કહે છે કે આ તમામ જમીનો આદિવાસીની છે. તો એમને પણ અમે એ જવાબ આપીશું, પહેલે એમનો ખુલાસો કરો. સુપ્રીમ કોર્ટ ખોટું છે કે તમે ખોટા છે? તો એનો પહેલે ખુલાસો આપે, નહીતર અમે આવતીકાલનો પણ અમે અમારા જે તે સમિતિ છે આયોજન કરીશું કઈ રીતે વિરોધ કરવાનો એ કટિબદ્ધતા અમે એનો 100% વિરોધ કરીશું. આ હતા જયેન્દ્રભાઈ, જેમણે આપણને સખત આદિવાસી સમાજ વિરોધ કરશે અને આગેવાનો પણ એક થઈને વિરોધ કરશે. આપણે ગ્રામજનો પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે તેઓ શું વિચારે છે. આવતીકાલે એ લોકો ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તમે આજે માવલી પૂજા અને બરમદેવની પૂજા કરી છે, જમીન બચાવવાની જે કોશિશ કરી છે, શું વિચારો છો? શું લાગે છે તમને? હવે આજે આપણે જે માવલી પૂજા કરી છે એમાં તમામ ગ્રામજનો આવ્યા છે. હવે કાલે એ લોકોનું ઉદ્ઘાટન છે. હવે એમને અમે એમ પૂછવા માંગીએ છીએ કે તમે તમારું ઉદ્ઘાટન કરો છો પરંતુ ગામને કોઈ પણ વાતની તમે જાણ કરતા નથી, કાયદેસરમાં ગ્રામ પંચાયતને તમે જાણ કરતા નથી, ગ્રામ સમિતિને કોઈ જાણ કરતા નથી, તો આ ઉદ્ઘાટન તમારું સદંતર કાયદાકીય ભાષામાં પણ અયોગ્ય છે. એની તમે ચોક્કસ નોંધ લેશો અને આ માધ્યમથી હું તમને જણાવું છું કે તમે ગ્રામ પંચાયતના દરેકે કાયદાને ઘોળીને પી જાવ છો તો આવતીકાલથી તમને કદાચ ખબર પડી જશે કે ગ્રામ પંચાયતના કાયદા શું હોય છે અને પાવર શું હોય છે. તમે તમારી મનસ્વીતા પ્રમાણે તમે તમારું કરો છો, ગામમાં કરો છો, ગામમાં દરેક જગ્યાએ ખાડા ખોદીને તમે બોર્ડ મારો છો. આ બધું ભૂલી જશો, કારણ કે તમારું આ
ગામ તમે ફક્ત વધારે પૈસા આપીને જમીનો પડાવી લીધી છે અને તેમાં તમે કામગીરી કરો છો અને આજે તમે સરકારી જમીનમાં પણ તમે જો આવો તો તમને હવે અમે શાનમાં તો સમજાવી ચૂક્યા છે, પણ એક કહેવત છે કે લાતોના ભૂત વાતોના ભૂત લાતોથી જ માને, તો તમારે આ કહેવતને તોડીને પી જાવ છો તો આવતીકાલથી તમને કદાચ ખબર પડી જશે કે ગ્રામ પંચાયતના કાયદા શું હોય છે અને પાવર શું હોય છે. તમે તમારી મનસ્વીતા પ્રમાણે તમે તમારું કરો છો, ગામમાં કરો છો, ગામમાં દરેક જગ્યાએ ખાડા ખોદીને તમે બોર્ડ મારો છો. આ બધું ભૂલી જશો, કારણ કે તમારું આ ગામ તમે ફક્ત વધારે પૈસા આપીને જમીનો પડાવી લીધી છે અને તેમાં તમે કામગીરી કરો છો અને આજે તમે સરકારી જમીનમાં પણ તમે જો આવો તો તમને હવે અમે શાનમાં તો સમજાવી ચૂક્યા છે, પણ એક કહેવત છે કે લાતોના ભૂત વાતોના ભૂત લાતોથી જ માને, તો તમારે આ કહેવતને તમારે કેવી પાડવાની છે તમારે નક્કી કરવાની છે. હવે આ આદિવાસી સમાજ કાયદાકીય અને સામાજિક રીતે માને છે, પરંતુ જો તમે તમારી ફરજો ચૂકતા હોય તો અમે અમારા હક્કો એના માટે બંધારણીય કાયદા તો છે જ, પણ અમારી તાકાત બતાવવા પણ પછી અમારે મજબૂર બનવું પડશે. એ કાયદો હાથમાં અમે ના લઈએ એ પરિસ્થિતિ તમે ના સર્જો, એ અમારી તમને વિનંતી છે. અને બીજું કે આ 7 એકરમાં તો તમે સપનામાં પણ ભૂલી જશો કે આ જગ્યામાં તમે એક પણ ઇંચ આંગળી ટાંકણી પણ મૂકવા અમે નહીં દઈશું. એ તમામ ગ્રામજનોની લાગણી છે. શું લાગે છે એ લોકો જો કાલે કરે તો ગ્રામજનો તરફથી કેવો વિરોધ રહેશે? કેમ કે દરેક વખતે જ્યારે આપણે જોઈએ છે તો લડતમાં પોલીસ આવે છે અને આદિવાસી સમાજની જે લડત હોય છે એને ધીમી પાડવાની અને પાડી જ દે છે. તો આ વખતે કરંજવેરીના લોકોનું મૂડ શું છે લડત? કરંજવેરીના મૂડ તો આજે આપણે તમામે જોયું છે. અમે શાંતિપ્રિય પ્રજા છીએ. તમે એક વસ્તુ કે તમારી જગ્યા છે એમાં તમે કરો છો, પણ એમાં પણ મંજૂરી તમે લીધેલ નથી. જો એમાં કાંઈ પણ ગ્રામજનો તરફથી થાય એમાં કોઈ આગેવાનોની કે કોઈની જવાબદારી નથી, કારણ કે આ એક તમે ગામજનો સાથે લાગણી દુભાવવાનું કામ કરો છો. કોઈ પણ મંજૂરી કે આ તે લીધી નથી. બીજું કે આ તમે પ્રોગ્રામ કરો છો એ તમારા ફક્ત પોતાના માટે, પોતાના વિકાસ માટે કરો છો. શાળાકીય કે શિક્ષણના નામે તમે રિવરફ્રન્ટ બનાવો છો, એના પર તમારા જે ઉપરી અધિકારી હોય કે ઉપરના મોટા મોટા ધનાડી લોકોના પરિવાર લાવીને ફરાવવા માટેનું તમે આ એક આયોજન કરો છો. કારણ કે હાલમાં જ અહીંયા એક રમતોત્સવ નીકળ્યો, એમાં ગામ લોકોનો કોઈ પણ સહકાર લીધા વગર એ લોકોએ જાતવારીની નદીમાં રમત કરી, બધી એ લોકો ઇવેન્ટ યોજી, એમાં ગામ લોકોને શું ફાયદો? ફક્ત એ લોકો અંદરના આપણને ખબર નથી, પણ ટ્રસ્ટીઓ કદાચ ફી લઈને કરાવતા હશે. કમાવાનું સાધન અહીંયા આ જગ્યાનો સરકારી જગ્યાનો શિક્ષણના નામે લઈને કમાવાનું, કારણ કે 1.5 થી 2 કિલોમીટરના એરિયા રિવરફ્રન્ટ બને એવું એ લોકોના આયોજનમાં બતાવેલું છે અને એ લોકોનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં પણ જાહેર છે. ખાસ કરીને હું વાત કરું તો જ્યારે રાજચંદ્ર અને ગાંધીના સંવાદો વાંચવાનું થયું ત્યારે ગાંધીએ એમને રાજચંદ્રને રાજકીય ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા. પણ એ રાજકીય ગુરુ તરીકે કેમ સ્વીકાર્યા હતા? કેમ કે રાજચંદ્ર એટલા સાદાઈમાં રહેતા હતા અને એટલું લોકોનું ભલું ઈચ્છતા હતા અને લોકોને કેવી રીતે સમસ્યાના નિરાકરણ માટે આગળ લડત લડવી જોઈએ એ વિશે રાજચંદ્ર ગાંધીજીને કહેતા હતા. એવું એમના સંવાદો, ગાંધી અને રાજચંદ્રના સંવાદો છે. તો રાજચંદ્રના નામે એમણે જે ટ્રસ્ટ ચાલુ કર્યો છે એ તો એકદમ ફૂલ ધનાઢ્ય છે. તો રાજચંદ્ર તો એમના સખત વિરોધી હતા. એ તો સાદી જિંદગી અને ઉચ્ચ વિચારમાં માનતા હતા, સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારમાં માનતા હતા. તો પછી આટલી મોટી મોટી ગાડીઓ લઈને, આટલા મોટા મોટા મકાનો બાંધીને કે આટલી મોટી મોટી જે સંસ્થાઓ ઊભી કરીને એ લોકો લોકસેવા કરી રહ્યા છે કે બીજું જ કંઈક રંધાઈ રહ્યું છે? આપણી સાથે કરંજવેરી ગામના યુવા પણ છે, એમની સાથે આપણે વાત કરીશું. શું લાગે છે તમને કરંજવેરી ગામમાં શું વિચારો છો આ પ્રકારની જે ઘટના ઘટી છે એને લઈને? અમારા કરંજવેરી ગામના યુવાનોનું એટલું જ કહેવું છે કે ગામની જમીન ગામ પર રહે અને આ ખોટી રીતે કોઈ ટ્રસ્ટના નામે કરી દીધી છે એ પાછી ગામમાં મળી જાય અને ગામમાં કોઈ પણ સારો ઉપયોગ થઈ શકે, જેમ કે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે, હોલ બનાવી શકે. ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ગરીબ ગામના લોકોના લગ્ન થાય, કંઈ પણ પ્રસંગ થાય, મરણ ધરણ કંઈ પણ પ્રસંગ થાય તો એની જે પોતાની સગવડતા ન હોય તો અહીંયા પણ ગ્રામ પંચાયત થ્રુ કરી શકે એ લોકો. એટલે મારું એવું માનવું છે કે ગામની જમીન ગામમાં જ રહે તો સારું, અને અમે જમીન આપવાના નથી, આ વાત ફાઇનલ છે. જો એ લોકો નહીં માને શું કરશો? જો એ લોકો નહીં માને તો એમ કહેવાય ને કે નમસ્કાર કરીને નહીં માને તો ચમત્કાર કરવું પડે, તો એ અમે કરવા તૈયાર. આ હતા આદિવાસી સમાજના આગેવાનો અને જે કરંજવેરી ધરમપુર કરંજવેરી ગામના ગ્રામજનો જેમણે આપણને માવલી માતાની પૂજા કરીને એવો અત્યારે જે જમીનની લડત લડી રહ્યા છે એને લઈને કેવા મૂડમાં છે તે વિશે જણાવ્યું. અને આવનારા સમયમાં જો
આ ધનાઢ્ય ધરમપુરનું ધનાઢ્ય ટ્રસ્ટ રાજચંદ્ર નામે ઓળખાતું આ ટ્રસ્ટ જો આદિવાસી સમાજની ગૌચરણની જમીન જે કરંજવેરીમાં આવેલી છે એ પચાવી પાડવાના ઈરાદાથી મથી રહ્યું છે અને નવી નવી ઇવેન્ટો લાવીને એક ઘર્ષણ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ ગામ સાથે એટલે ગ્રામજનોના કહેવા અનુસાર જે કરી રહ્યું છે તે ખૂબ જ વખોડવા લાયક છે. અને જો આદિવાસી સમાજની પેલા યુવાએ જેવી વાત કરી તેવું જો કરંજવેરી ગામની જે ગૌચરણની જે જમીન છે એમાં ગામ માટે જ વાપરવામાં આવે, દાખલા તરીકે કોઈ હોલ તૈયાર કરવામાં આવે, ગામની જ કોઈક સંપત્તિ ઊભી કરવામાં આવે અને એના દ્વારા ગ્રામ વિકાસના કાર્યો કરવામાં આવે તો એ બેટર છે. બાકી એવી તો આદિવાસી સમાજના આદિવાસી લોકોના જે વિસ્તારો છે એમાં કેટલાય ગૌચરણો છે અને એ ગૌચરણો આવી ધનાઢ્ય સંસ્થાઓ હડપી લેશે. એવું કહેવાય છે કે જો ગ્રામ પંચાયતને પણ જાણ કર્યા વગર સીધા ઉપરા અધિકારીને લઈને કલેક્ટરથી માંડીને ડીડીઓથી માંડીને બધા કલેક્ટરોને સાથે લઈને એમણે જમીન રજીસ્ટ્રેશન પણ કરાવી લીધી. ટ્રસ્ટીઓ એવું કહે છે કે બધું થઈ ગયું છે અને હવે કશું નહીં થાય, આ જમીન અમારી જ છે. મોટા મોટા રાજકીય આગેવાનો એમની સાથે છે. શું ગ્રામજનો આ લડત કેવી રીતે લડશે? ગ્રામસભા જે આપણને બંધારણીય અધિકાર મળેલો છે, જે 5મી અનુસૂચિ વિસ્તારમાં ગ્રામસભાનું જે મહત્ત્વ હોય છે એ મહત્ત્વને લઈને આ જે લોકો છે તેઓ લડી રહ્યા છે. હવે આ લડત કેટલી સફળ થશે એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે, પણ આ જે લોકોની લડત છે તે સાચી દિશામાં છે અને બંધારણીય લડત છે. આ બંધારણીય લડતને કેટલા લોકો પ્રોત્સાહિત કરે છે એ હવે આવનારા સમયમાં જોવું રહ્યું. ડિસિઝન ન્યૂઝ સાથે આજે બસ આટલું જ. मग आम्ही ईसा કર્યાના ઈશાનો ખબર છે. તું એરા છે તે વંશી મુળે મુળે તે લઈ હિંતા यो तो कहाला आठत गामना ने होता कहाला रखा जागनी शाख काय आखा बालदी रखा गामनी यही तो गामना मामले का नहीं आपने मामले थोड़ा घुमारा घुमा क्या देखो तो घूमते तर दाखव दे એની કાયદા તો નહીં કામ લાગે ભાઈ. કોણ જાણે? ડિસિઝન ન્યૂઝના બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન બટન પર જઈ ક્લિક કરો. સ્વતંત્ર અને આઝાદ પત્રકારત્વની મદદ કરવા નીચે આપેલા થેન્ક્સ બટન પર જઈ ક્લિક કરો. મદદની કિંમત નિશ્ચિત કરો અને ડિસિઝન ન્યૂઝની આ સફરમાં અમારા સાથી બનો.